امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کرنے کے حوالے سے امریکی اخبار میں چھپنے والے مضمون پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ایران پر حملہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں، ایران کے پاس اب بھی عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کر دیا۔ ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کرنے کے حوالے سے امریکی اخبار کے آرٹیکل پر صدر ٹرمپ کا رد عمل، ایران پر حملہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں، ایران کے پاس اب بھی عظیم ملک بننے کا موقع ہے، ایسا کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ مزید کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کر دیا۔ دہشت گردی روکنے کے لیے عالمی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کو پوری دنیا میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹنا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ ایران کو سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی اجازت ہوگی یا نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا چین کی کمپنی حوثیوں کو امیج سیٹلائٹ مہیا کرنے میں ملوث ہے۔ ہم چین کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے پاگل پن کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جنگ کبھی شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امن کے حوالے سے روس کے ارادے جلد واضح ہو جائیں گے۔ غزہ کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات۔ سعودی وزیر دفاع نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خط آیت اللہ خامنہئی کے حوالے کیا۔ آیت اللہ خامنہئی نے ایران اور سعودی عرب تعلقات کو دونوں ملکوں کے لیے مفید قرار دیا۔ کہا بعض عناصر اور طاقتیں تہران اور ریاض کے تعلقات بگاڑنا چاہتے ہیں۔ امید ہے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ فروغ پائیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے ایران کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دورہ روس۔ صدر پیوٹن نے کریملن میں ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آیت اللہ خامنہئی کا خط صدر پیوٹن کو دیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے عباس اراغچی مبینہ طور پر جوہری مذاکرات کے حوالے سے خامنہئی کا خفیہ خط پیوٹن کے پاس لے کر گئے ہیں۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور ہفتے کو اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوگا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے مقام کی تبدیلی پیشہ ورانہ غلطی ہے۔ ایسا اقدام نیک نیتی اور سنجیدگی کی کمی سمجھا جا سکتا ہے۔ میچ سے قبل گول پوسٹ کی تبدیلی شک اور شبہات کو جنم دیتی ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا دورہ روس۔ امیر قطر شیخ تمیم کی کریملن میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی۔ روس اور قطر کے درمیان $2 ارب کے دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ اور شام سے متعلق صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر پیوٹن نے غزہ میں معصوم فلسطینی شہداء کے لیے اظہار افسوس کیا اور غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا۔ پیوٹن نے کہا آج کل میاں یہی ہے کہ غزہ میں پرامن شہریوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسئلے کا واحد اور پائیدار حل یون قراردادوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ شام کو آزاد، خود مختار اور متحدہ ریاست بنانے میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں، جبکہ قطری امیر شیخ تمیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ شام کے علاقائی سالمیت اور خطے کا امن ہم سب کا مشترکہ مفاد ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اب ترقی خوشحالی کے سفر پر چل پڑے ہیں، بلوچستان کو تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ کراچی قلعہ خضدار اور چمن خونی روڈ کہلاتا تھا، اس کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ اس سڑک کی کوالٹی موٹر وے جیسی ہوگی۔ پنجاب میں سڑکوں کا نیٹ ورک ہے۔ بلوچستان میں بسنے والے عوام کا یہ منصوبہ دل کی آواز تھی جو اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر یہی کہوں گا یہ تنگ نظری ہے۔ ہمیں پورے پاکستان کو اکٹھے آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں۔ ہم نے جو بلوچستان کے عوام کے لیے جو تحفہ دیا ہے، کراچی، کلات، خضدار، کوئٹہ اور چمن کا یہ جو ٹریک ہے، اور اس کو خونی ٹریک کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 2000 جانیں نکل چکی ہے یہ روڈ۔ اس کو اب الحمدللہ ہم ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بینچ مارک ہوگا کوالٹی، وہ موٹر وے کی کوالٹی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اس کو سپروائز کروں گا کہ ہمارا ایک انتہائی اہم صوبہ بلوچستان، دیکھیے باقی صوبوں میں، پنجاب میں جو روڈز کا نیٹ ورک ہے، مگر بلوچستان کو بھی ایک ایسا منصوبہ چاہیے جس سے کہ اس سے بلوچستان کے عوام کی اس کی اونرشپ ہو، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ کوتا اندیشی ہے۔ ہمیں
पूरे पाकिस्तान को हमें इकट्ठे आगे लेके चलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है और आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की बरहून मिन्नत है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में तकसीम एजाजात की तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को जुर्रत, शुजात और कौम की बेमिसाल खिदमत पर अस्करी एजाजात से नवाजा। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस। आर्मी चीफ ने शोहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को सराहते हुए उनके हौसले, सब्र और साबित कदमी की तारीफ की और कहा कि कौम इन अजीम खानदानों की मकरूज है। आर्मी चीफ ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक तकरीब में सीनियर फौजी अफसरान के अलावा शोहदा और एजाज याफ्ता जवानों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में सिक्योरिटी फोर्सेज का ख्वारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही बासित जाम शहादत नोश कर गए। ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खवारिज के ठिकानों पर मुअस्सर कार्रवाई। 4 खवारिज जहन्नम वास। ISPR का कहना है कि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान सिपाही बासित सिद्दीक ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में 4 खवारिज जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। अडियाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात ना हो सकी। एहतजाज पर पुलिस ने बानी PTI की बहनों और उमर अयूब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं को तहवील में लिया, ताहम चक्री इंटरचेंज के करीब जाकर छोड़ दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बानी PTI की बहनों को फिर मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उमर अयूब समेत पार्टी रहनुमा भी मिलने में नाकाम। एहतजाज पर पुलिस चक्री ले जाकर छोड़ाई। बानी PTI की बहनें और पार्टी रहनुमा अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आए तो पुलिस ने उन्हें गोरखपुर और दाहगल के नाकों पर रोक लिया। पुलिस के रोकने पर बानी PTI की बहनें साथ ही वाक़े ज़ेर तामीर इमारत में बैठ गईं। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वहाँ पहुँच गए। पुलिस ने वापस रवाना करने की कोशिश की, ताहम नाकामी पर कैदी वैन में बैठाकर चक्री ले गए। तहवील में लिए जाने वालों में अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन नियाजी के अलावा उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, नियाजुल्लाह नियाजी और अहमद भुच्चर शामिल थे। चक्री पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें एक रेस्टोरेंट पर छोड़ दिया, जहां तमाम अफराद ने खाना खाया। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर खूब गरज बरस की और वापस रवाना हो गए। लंदन एवरफील्ड के बाहर PTI सपोर्टर गलफाम हुसैन की गिरफ्तारी का मामला। PTI सपोर्टर गलफाम हुसैन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक गलफाम हुसैन को लीग रहनुमा खुर्रम भट्ट की शिकायत पर एवरफील्ड के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। गलफाम हुसैन को नवाज शरीफ की आमद के रोज़ गिरफ्तार किया गया। गलफाम हुसैन को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट को रिट पेश किया जाएगा। PTI सपोर्टर गलफाम हुसैन पर हिरासा करने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मुखालिफिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे। मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। वही वसाइल हैं, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब के दौरान उनका मज़ीद क्या कहना था, मुलाहिज़ा कीजिए। मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है और हर रोज़ जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। पंजाबी जो है वो पंजाबी बोलने में या पंजाबी कहलाने में उसको भी उतना ही फ़ख्र होना चाहिए जितना ज़िंदगी में या किसी और मुल्क में किसी और ज़बान को बोलने में आप करते हैं। अपने मुल्क से प्यार है, मुझे पंजाब से प्यार है, मुझे पंजाब की मिट्टी से प्यार है, मुझे पंजाब के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब की धरती से प्यार है, मुझे पंजाब के म्यूज़िक से प्यार है, पंजाब के कल्चर के से प्यार है, पंजाब के ट्रेडिशन से प्यार है मुझे।